Good morning. Today, again, we are going to discuss the next section of of uh, the regular engineering mechanics. Okay. So till now, until the last class, we had been discussing the topic on pertaining to the system of forces, the resultant of system of not just forces, coplanar concurrent force system. Also, we derived the expression for equilibrium conditions. Okay. So now, and we also did certain problems related to that. And now we have the next section, and this is a very essential section. Okay, we need to learn this section because it's a part of what we had learned still yesterday. Okay, so the section name is moment of a force. Okay, so while seeing the name, you might not be getting any idea about the topic, but I'll explain. Okay. നല്ല രീതിക്ക് നമുക്ക് ഇതെന്താണ് സംഭവം നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. നോക്കൂ, ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. എന്നാൽ എന്താണ് ഈ മൊമെന്റ്? മൊമെന്റ് എന്താണ്? നോക്കൂ, ഇറ്റ്സ് ദ ടെൻഡൻസി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി. അതായത് ഒരു ബോഡിയിൽ സപ്പോസ് if there is a body like this, okay, I'm giving a body a shape like this. Actually, it's an arbitrary body. Normally the bodies that we see will be having a structure like this. Generally, we are giving a general structure. So if a force acts on the body somewhere, okay, somewhere a force acts like this. Let this be the force. Okay. It's acting along the side. It's acting on the side of the body. So what happens is when the force is acting, the body will be having the tendency to rotate about point, certain point. So this tendency, due to a force, the body is rotating. So this tendency is referred to as the moment of a force. So due to a force or a system of forces, the body will be having the tendency to rotate. Okay. So we call this as the moment of a force. So here we are going to describe it analytically. Okay, we are going to give you an expression, and we are going to give some principles based on that. Okay, so just listen. So another point I would like to give is it is measured as the product of magnitude of the force and arm of the force. So what is arm of the force? Let me give you an explanation. Okay, I don't find this body to be much easy to give you the explanation, so I'll give you another body. I'll show you with another body. So let me take a body like this, another arbitrary body according to me. So let this be a point. Wait, I'll give you the explanation of that point. നോക്കൂ, ഈ ബോഡിയിൽ ഞാൻ ഈ പോയിന്റിലായിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. Giving a force to this body from this point via this point through this point. Let this be the line of action of the force. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓക്കെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി ബോഡി
ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ ബോഡിയെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ സെന്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം. അതായത് ആ പോയിന്റിലൂടെ ആ പോയിന്റിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ ആ പോയിന്റിലുള്ള മാറ്റർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മോഷൻ ഉണ്ടാകില്ല, റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ അത് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ പോയിന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആയിരിക്കും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ബോഡി, അതായത് ബോഡിയിലെ മാറ്റർ, ആ ബോഡിയിലെ മോളിക്യൂൾസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാനത് കുറച്ചുകൂടെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബോഡിക്ക് അതുള്ള മാറ്റർ ലെവലിലേക്ക് പോയെന്നുള്ളൂ, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഈ പോയിന്റിലുള്ള ബോഡി സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ the matter at that point will be remaining stationary, but the particles around it, അതായത് ഈ പോയിന്റ് എല്ലാം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റൊട്ടേറ്റിംഗ്. അതായത് ഇതിന് ചുറ്റും ഇപ്പുറത്തൊരു പോയിന്റിലേക്ക് മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെന്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ. അതായത് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഈ പോയിന്റിന് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയില്ല. എന്നാൽ ഈ ബോഡി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ പ്ലെയിൻ ഒരു ആർബിട്രറി പ്ലെയിൻ കാണുമല്ലോ. ഓക്കെ, ആ പ്ലെയിനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന, അതായത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദാറ്റ് പ്ലെയിൻ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ത്രൂ ദിസ് പോയിന്റ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ. ഈ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതുവരെയുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആം ഓഫ് മൊമെന്റ്, ആം ഓഫ് ഫോഴ്സ്, ഇവിടെ പറയുന്നത് ആം ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരുണ്ട് മൊമെന്റ് ആം. ഓക്കെ, ആ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദി സെന്റർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ടു ദി ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ്. ഞാൻ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താണ്? ആക്ച്വലി അത് ഫോഴ്സിൽ ലൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ബട്ട് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ഫോഴ്സ്. ആക്ടിങ് ഫോഴ്സിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് മൊമെന്റ്. മൊമെന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആർ ക്രോസ് എഫ്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. അതായത് അതിന്റെ മറ്റൊരു ഫോമാണിത്. അതായത് മൊമെന്റം, ലെറ്റ് മീ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് OA. Okay, I'm calling it as OA into F into OA into F. ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടോർക്ക് മൊമെന്റ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. യെസ്, ടോർക്ക് മൊമെന്റ് സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ അതിനെ ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു. സപ്പോസ് മറ്റൊരു ഫോം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതേ ഒരു കേസിന്റെ നോക്കൂ, ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഓക്കെ, let this be the center of rotation. Let this be point A, and if force is acting like this, the force is acting like this, what will you do? How will you compute the moment എന്തായി പറയാൻ പറ്റുമോ? What you have to do is, as you know, force into perpendicular distance is moment. Okay, so for that what you have to do is you have to extend this force vector, and you can also extend this the momentum not momentum vector. We are not extending that. We need to form the perpendicular distance.
പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് നമുക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ കോൾ ദിസ് ആസ് എ ഡാഷ്. സോ the moment will be mo, that is moment about the point O is f into o a dash. I am writing the statement in terms of OA. So let me take this angle, the angle at which the force is acting, theta. Let this be theta, then this angle will be also theta. Okay, this angle will be also theta. So OA dash is opposite to theta, so we can directly write as OA dash OA in തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അല്ലേ, ഞാൻ അതിന് OA sin theta എന്ന് വിളിച്ച പ്രശ്നമുണ്ടോ നോക്കിക്കേ, ശ്രദ്ധിച്ചേ. Actually it's f dot OA അല്ലേ, f cross OA അല്ലേ, f cross OA അല്ലെങ്കിൽ OA cross f, r cross f നിങ്ങൾ ടോർക്കിന് എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അത് ഇപ്പൊ നമുക്കിത് ആവശ്യമില്ല, ഞാനത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ്. ടോർക്ക് മൊമെന്റ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണെന്ന്. ഓക്കെ, എഫ് ഒ എ സൈൻ തീറ്റ, അതാണ് റിലേഷൻ. അതായത് ഞാനിപ്പം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു, അതായത് ഞാനിപ്പോ റിലേഷൻ പറഞ്ഞത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു നമ്മുടെ ശരിക്കുമുള്ള ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ റിലേഷൻ കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട മറ്റു ചില പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, മൊമെന്റ് എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, അത് നമുക്ക് ആർ ക്രോസ് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. രണ്ടാമത്തത് മൊമെന്റ് സെന്റർ, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ആക്സിസ് ഓഫ് മൊമെന്റ് സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആം ഓഫ് ഫോഴ്സ്, മൊമെന്റ് സെന്റർ. ഓക്കെ, the point about which the body has the tendency to rotate. Line of action of force, okay. We need to know the line of action of force. Okay, ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോഡി എങ്കിൽ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദി മൊമെന്റ് സെന്റർ, ദി ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്, അതായത് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്, ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഫ്രം ദി മൊമെന്റ് സെന്റർ. ഓക്കെ, കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് ഇപ്പം ഇത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ we need to know the perpendicular distance, അതായത് ഇതിൽ നിന്നുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ സൈൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, മൊമെന്റ് is equal to that is force into നമ്മുടെ എന്താ പറയണ മൊമെന്റ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ആ ഫോഴ്സ് വരെയുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we should know the നമ്മൾ ഈ റൊട്ടേഷന്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, that is we should know whether it is clockwise or counterclockwise. Okay, we should know whether it is clockwise or counterclockwise. Okay, we should know whether it is clockwise or counterclockwise. Okay, so നോക്കൂ, CCW നമ്മൾ CCW എന്ന് വിളിക്കാറ്. Okay, so clockwise ഞാൻ പടം വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഡയഗ്രാം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതെന്ത് ഡയഗ്രാം, ഇത് നോക്കൂ, ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അനലിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നോക്കൂ, ഇത് മൊമെന്റ് സെന്റർ, ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ടെൻഡൻസി ടു റൊട്ടേറ്റ്,
ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഈ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ക്ലോക്കിനെ ആലോചിക്കും. ക്ലോക്കിനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനാണ്? ക്ലോക്ക് എങ്ങനെയാണോ കറങ്ങുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നല്ല, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്ലോക്ക് വൈസ്. ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്കിന് ഏത് ഡയറക്ഷന് കറങ്ങുക എന്നാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നോക്ക്, ഇങ്ങനെ ഒരു ബോഡി വന്ന്, അപ്പം അതുപോലെ ഇതിന്റെ മൊമെന്റ് സെന്റർ, ഓക്കെ, പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, സോറി ഇത് നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷന്റെ കേസ് ആണ്. ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഞാൻ അതുകൂടെ വരച്ചതേ ഉള്ളൂ, സോറി. ഓക്കെ, കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം. കാണുന്നില്ല. Let the moment center be this side, so the force will be acting in this direction. Let this be O, so the body will be having the tendency to rotate in this direction. This is known as counterclockwise. അപ്പം നിങ്ങൾ പടത്തില് നിങ്ങൾ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ മറ്റൊരു രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവണം അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ എന്നുള്ളത്. മനസ്സിലായില്ലേ? പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, so we got all the idea regarding all these things. So let's now let's do a problem, a simple problem. Let's do a simple problem. Okay, we don't have much time. Okay. So it's a simple problem. So the question: calculate the moment of force. Okay. Calculate the moment of force. Force എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. kilonewton, sorry, 10 kilonewton. Okay, acting at a point A as shown in figure, when the angle, angle theta is equal to 0 degree, okay, theta is equal to 30 degree, okay, theta is equal to 90 degree. So A, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്കൊരു ഡയഗ്രാം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡയഗ്രാം അവർ തന്നിട്ടൊക്കെയാണ് ഡയഗ്രാമാണ്. ഓക്കെ, so force is given and this is theta and this is F is equal to 10 kilonewton. Okay, so this is 30 degree, 5 meters, 2.5 meters, 4.33 meters. Okay, so theta is equal to 0 degree. Okay, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. നോക്കൂ, theta is equal to 0 degree. Theta is equal to 0 degree വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഡയഗ്രാം വരുന്നത്? നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ചു നോക്കി. ഞാനത് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് വരച്ചു നോക്കുക. ഓക്കെ, ഞാനത് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ. theta is equal to 0 degree വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, എത്ര വരും? 30, 5, 4.33, 2.5. theta is equal to 0 degree എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആക്ച്വലി എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? അതെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രേസിങ് അലോങ് ദി ലൈൻ. ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ഇതിന്റെ മൊമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇതിന്റെ മൊമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ മൊമെന്റ്? നമുക്കറിയാം മൊമെന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ഒ എ ബി. ഓക്കെ, ഞാൻ ലെറ്റ് മി കോൾ ജസ്റ്റ് ഒ എ ബി. ലെറ്റ് മി കോൾ ദിസ് as ബി. എഫ് ഇൻറ്റു ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, എഫ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മൊമെന്റ്. എഫ് നമുക്കറിയാം എത്രയാണെന്ന്, 10 ആണെന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ, പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ? എന്തായിരിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്? ഓക്കെ, വി നീഡ്, ഓക്കെ, ഓയിൽ നിന്ന്, ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വേണം. ഓയിൽ നിന്ന്, ദിസ് ഇസ് ദ പോയിന്റ് ഒ, ഓയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വേണം. നമുക്ക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇല്ലാതെ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിൽ തന്നെ വരയ്ക്കാം. ഓയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. Let this be this triangle. Let this be the triangle. This is the force.
ഓക്കെ, നോക്കൂ, ഞാൻ ഈ ഫോഴ്സിനെ നമ്മുടെ ഓയിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്കൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണമല്ലോ. ഐ എം എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഇറ്റ്. ദിസ് ഇസ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫോഴ്സ്. നോക്കൂ, ഞാൻ ഓയിൽ നിന്നും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഞാൻ വരച്ചു. ദിസ് ഇസ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. So this perpendicular distance is actually this side of this triangle, right? This perpendicular distance is this side of this triangle, right? So this perpendicular distance, that is 10 into 2.5. That is 25 kilo Newton meter. Okay, I didn't specify the unit of the moment. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, മൊമെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞില്ല. മൊമെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ന്യൂട്ടൺ ആണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മൊമെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ്, മൊമെന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ യൂണിറ്റ്? ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ, റൈറ്റ്? ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു moment is equal to force into perpendicular distance, and force is Newton and perpendicular distance നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസിന് യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ, റൈറ്റ്? ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് തന്നേക്കുന്നത് കിലോ ന്യൂട്ടണിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്നെടുത്തു. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മാറ്റി ന്യൂട്ടൺ ആക്കി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. I don't feel any that is wrong. I don't feel that is wrong. You can just do that. Correct. Now going to B. So either okay, that is the 35, 2.5, 4.33. Now the force is acting at an angle 30 degree itself. Okay, 10 kilonewton. നോക്കിക്കേ, ഫോഴ്സും 30 ഡിഗ്രി ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ട്രേസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ, ഈ ഫോഴ്സിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ട്രേസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. ഇറ്റ് വിൽ ബി പാസിംഗ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി the point of that is the line of action of the force will be passing through the center of moment, അല്ലെങ്കിൽ മൊമെന്റ് സെന്ററിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഒരു ബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ, if this is the moment center, ഈ മൊമെന്റ് സെന്ററിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ല. പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മൊമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ. ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം 0 ആയിപ്പോയി. അപ്പൊ മൊമെന്റ് എന്ത് പറ്റും? 0 ആയിപ്പോയി. Therefore ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്തെന്ന്? മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. മൊമെന്റ് അവിടെ ഇല്ല, അതായത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മുമ്പത്തെ പോയിന്റ്, അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചോ? ഇല്ല. ഡയറക്ഷൻ എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? നോക്കൂ, സെന്റർ ഇതാണ്. സോ ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനെയാണോ? ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതെ, ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പൊ എന്ത് ഡയറക്ഷൻ ആണിത്? CCW, കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബിയില് 0 ആണ്. സിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സി നോക്കിക്കേ, സി നോക്കിക്കേ, സി ഞാൻ അടുത്ത പേജ് വരയ്ക്കാം, വളരെ കൺജസ്റ്റഡ് ആയി. നോക്കൂ, സി ട്രയാങ്കിള് വരയ്ക്കുന്നു, and it is at an angle, എത്രയാണ് ആംഗിൾ? 90 ഡിഗ്രി. വാവ്, 90 ഡിഗ്രി. 10 kilonewton. ഇവിടെ എത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ്? 2.5, 5 meters, 4.33 meters. Okay, this is 30 degree. Okay, this is OAB. So ഇവിടെ എത്ര ആയിരിക്കും മൊമെന്റ്? മൊമെന്റ് എത്ര വരും? ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ട്രേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? അതായത് ഈ ഫോഴ്സിന്റെ മൊമെന്റാമായിട്ടുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ഏതാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്? ആക്ച്വലി ഈ ലൈൻ ആയിരിക്കത്തില്ലേ? ഞാൻ നോക്കിക്കേ, ഈ ലൈൻ ആയിരിക്കത്തില്ലേ? അതായത് ഈ സെൻട്രൽ നിന്ന് ഈ ഫോഴ്സിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ലൈൻ ആയിരിക്കും. അതായത് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10 ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും? OB, 10 ഇൻറ്റു
4.33 43.3 കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്തായിരിക്കും? ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ എസൻസ്. മനസ്സിലായല്ലോ? So let's go to the next section, that is Varignon's theorem, in the next class. Okay, thank you.